Israel.
বিপদে সম্পদে তাহার থাকুক সমভাবে।
ISKCON संस्थापक पूर्ण गोपाल महाराज की ISKCON गुरुवृंद की जय ISKCON भक्तवृंद की जय समवेत गुरु भक्तवृंद की जय अवान पुराण श्रीमद् भागवतम की जय भागवत श्रवणकारी भक्तवृंद की जय निताय गौर प्रेमानंदे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमद् भागवतम तृतीय स्कंद 19 अध्याय 26 नंबर श्लोक का श्रवण करें। स आहत विश्वजिता ही अज्ञाय सहात विश्वजिता की अवज्ञाय परिभ्रमात् गात्र उदस्त लोचना परिभ्रमात् गात्र उदस्त लोचना विशीर्ण बाहु अग्नि शिरोरुह अपतात् विशीर्ण बाहु अग्नि शिरोरुह अपतात् यथा नग इंद्र लुलितः नवस्यथा यथा नग इंद्र लुलित नगस्यथा स्वाहात विश्वजिता की अवज्ञया परिभ्रमात् गात्र उदस्त लोचना विशीर्ण बाहु अग्नि शिरोरुह आपदात् यथा नग इंद्र लुलित नवस्यथा सहात विश्वजिता ही अवज्ञया परिभ्रमात् गात्र उदस्त लोचना विशीर्ण बाहु अग्नि शिरोरुह अपदात् यथा नग इंद्र लुलित नवस्यथा। बोलो ना
মাতাজিরা কেউ বলুন। সে আহত প্রাপ্ত হয়ে বিশ্বজিতা পরমেশ্বর ভগবানের দ্বারা হি যদিও অবজ্ঞায়া অবলীনাক্রমে পরিভ্রমাদ ঘুরতে লাগলো। গাত্র শরীর উদস্ত বেরিয়ে এলো, লোচন চক্ষু বিশীর্ণ ভগ্ন, বাহু হস্ত অঘ্রি পদ শিরোরহু চুল অপদার্থ পতিত হয়েছিল, যথা যেমন নগেন্দ্রে বিশাল বৃক্ষ লুলিত উৎপাটিত নবস্বতা বায়ুর দ্বারা। শিল প্রভুপাদের অনুবাদ ও তাৎপর্য আমরা শ্রবণ করব। বিশ্বজিৎ ভগবান যদিও অবলীলাক্রমে সেই দৈত্যকে আঘাত করেছিলেন, তার ফলে সেই দৈত্যের শরীর ঘূর্ণিত হতে লাগল। তার চক্ষুদায় অক্ষি কোটর থেকে বেরিয়ে এলো, তার হস্তপদ ভগ্ন হলো, মাথার কেশ আলুলালিত হলো এবং সে প্রচণ্ড বায়ুবেগে সমূলে উৎপাদিত বিশাল বৃক্ষের মতো মৃত্যু অবস্থায় পতিত হলো। তাৎপর্য: হিরণ্যক্ষের মতো যে কোনো শক্তিশালী দৈত্যকে সংহার করতে ভগবানের এক পলকও লাগে না। ভগবান তাকে বহু পূর্বেই সংহার করতে পারতেন, কিন্তু তিনি সেই দৈত্যটিকে তার মায়াশক্তি পূর্বরূপে প্রদর্শন করার সুযোগ দিয়েছিলেন। মানুষের এইটি জানা উচিত যে কোনো জাদুবিদ্যার দ্বারা, বৈজ্ঞানিক প্রগতির দ্বারা অথবা জরাশক্তির দ্বারা কখনো পরমেশ্বর ভগবানের সমকক্ষ হওয়া যায় না। আমাদের সমস্ত প্রচেষ্টা তার একটি সংকেতের প্রভাবই সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হতে পারে। এখানে যে তার অচিন্ত্য শক্তি প্রদর্শিত হয়েছে তা এতই প্রবল যে সেই দৈত্যটির সমস্ত আসরিক ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও কেবল ভগবানের ইচ্ছার প্রভাবেই অবলীনক্রমে তার এক চটে ঘাতে ফলেই সে নিহত হয়েছিল। এখানে তাৎপর্য সমাপ্ত। নমো বিষ্ণুপদায় কৃষ্ণপৃষ্ঠায় ভূতলে শ্রীমতে জয় পতাকা স্বামিনিতি নামিনে। নমো আচার্য পদায় নিতাই কৃপা প্রদায়িনে গৌরকথা ধামদায় নগর গ্রাম তারিণে। নমোয়ং বিষ্ণুপদায় কৃষ্ণপৃষ্ঠায় ভূতলে শ্রীমতে ভক্তি বেদান্ত স্বামিনিতি নামিনে। নমস্তে সরস্বতী দেবে গৌরবাণী প্রচারিণে নির্বিশেষ শূন্যবাদী পাশ্চাত্য দেশতারিণে। বঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপা সিন্ধুভ্য এব চ পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ। নমো মহাবদন্নায় কৃষ্ণ প্রেম প্রদায়তে কৃষ্ণায় কৃষ্ণ চৈতন্য নাম্নে গৌরতিষে নমো নমঃ। হে কৃষ্ণ করুণা সিন্ধু দীনবন্ধু জগৎপতে গোপেশ গোপিকা কান্ত রাধাকান্ত নমস্তুতে।
তপ্ত কাঞ্চন গৌরাঙ্গী রাধে বৃন্দাবনেশ্বরী বিশ্বভানুসুতে দেবী প্রণমামি হরিপ্রিয়ে। বৃন্দাবৈ তুলসী দেবৈ প্রিয়া वै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथेर आरम्भे करी मंगलाचरण गुरु वैष्णव भगवान तिनेर स्मरण। तिनेर स्मरणे हाय सर्वविघ्न विनाशनम, अनायासे हाय भववांछित पुराण। मंत्र गुरु आरे जत शिक्षा गुरुगण, प्रथमे वंदना करी सबार चरण। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथमे मुदी गुरुपाद पद्म चरण शान पूर्वक उपस्थित भक्तमंडली मातृमंडली सकलेर चरण दंडवाद प्रणतिपूर्वक आजकेर श्लोकेर किछु संक्षिप्त बलार चेष्टा करब। यदि कोथाओ भूल त्रुटि हय क्षमा करबेन। आजकेर विशेष एकटी पवित्र दिवस, महाप्रभुर किछु अंतरंग भक्तদের आज जन्मदिन छिलो। बिकाले से विषय किछु बला हबे। आजकेर आमरा संक्षिप्त किछु भागवत कथा बोलबो। आमादेर 9टा पर्यन्त ना बेश कटा पर्यन्त टाइम? आमादेर चंदन यात्रा गुलाके एकटु टाइम एकटु आगे पिछे होच्छे। ता आमरा रोज दिन तो प्रसाद पेये जाई, किन्तु महाप्रसाद आमरा कम पाई, जार जोन्नो शक्ति कम। प्रसादेर थेके बेशी दाम कार? महाप्रसादेर। तो भागवत हच्छे महाप्रसाद। और एखन এই महाप्रसादेर यदि पूर्ण मात्रा आमादेर तृप्ति हय तो प्रसाद बेशी लागबे ना। केन सुख मुखदामृत द्रव्य संजितम। भागवत महाप्रसाद की कर हलो? भागवत तो स्वयं भगवान। तखन सुखदेव गोस्वामीर मुख थेके सेई बिरय आसाते सेटा महाप्रसाद हये गेल। प्रसाद जखन कोनो शुद्ध भक्त ग्रहण करे तखन सेटा कि हये जाय? महाप्रसाद। ताई सुखदेव गोस्वामी एटा ग्रहण करेछिलेन, ताई एटा महाप्रसाद। ताई सकलेर काछे एटा खूब आमादेर आदरणीय। विशेष करे वैष्णवदेर काछे महाप्रसाद बोलले तो कणिका मात्र तो कम से कम दाओ, बेशी ना दाओ। हाँ बोले कि ना? बोले जय श्री राधे, बोले जय श्री राधे, राधे राधे बोलो, जय श्री राधे। आमी ब्रजबासी ना, ब्रजबासीर संगे थाकी ताई माझे माझे एकटु राधे राधे बोली। केनना ब्रजबासीरा बोले राधा नामे बाधा काटे। तुम यदि ब्रजे थाकते चाओ तो राधारानीर कृपाय थाकते पारबे। ताई राधार नाम करले सब बाधा केटे जाए। और कृष्ण नाम आमरा करी, कृष्ण नामे तृष्णा मिटे। कृष्ण नामे कि मिटे? तृष्णा माने इच्छा। तृष्णा माने इच्छा। संगे संगे बोलते हबे तृष्णा माने। भागवत कथा हच्छे श्रोतार बक्तार उपर। बक्ता किछु बोलबे, श्रोता किछु शुनबे। तो श्रोता जखन बक्ता जखन प्रश्न करबे साथे साथे उत्तर दिले आपनार किछु शुनछेन एटा प्रमाण हबे। और यदि उत्तर ना देन ताहले आपनार घुमाई पड़छे ना, बाड़िर कथा बा टीभिर कथा विभिन्न कथा चिंता करछेन। तार जन्य माझे माझे
গৌরাঙ্গ। অনেকে ঘুমিয়ে পড়ছে। গৌরাঙ্গের উত্তর হচ্ছে নিত্যানন্দ। গৌরাঙ্গের উত্তর কি? তা আমি গৌরাঙ্গ বলে আপনার কি বলবেন? গৌরাঙ্গ। কিছু জেগেছে। ভগবত ধামে যাওয়ার জন্য ভাগবতকে আশ্রয় করতে হবে। তো ভাগবত যদি আমরা সুন্দরভাবে শ্রবণ না করি তাহলে ভাগবত আশ্রয় হবে না। কেন? ভাগবত আমরা কেউ জানি না। ভাগবত কি বস্তু এটা আমরা কেউ জানি না। খালি 12 জন ব্যক্তি জানে। কজন ব্যক্তি জানেন? তাহলে আমরা জানি না, কি করতে হবে? যারা জানে তাদের পদ আশ্রয় করতে হবে। স্বয়ম্ভু নারদ শম্ভু কুমার কপিল মনু প্রহ্লাদ জনক ভীষ্ম বলির ভয়া সখীর ভয়াম। এই 12 জন ব্যক্তি ভাগবত জানে, আমরা জানি না। ধর্ম সিংহত গুহাম, ধর্ম আমরা জানি না। তো মহাজন যেন গতস পন্থা। এখন মহাজনরা পন্থা দিচ্ছে। এ ভাগবত জানার উপায় কি? এ ভাগবত জানার উপায় আছে মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করতে হবে। বলে জয় শ্রী রাধে। ভাগবত জানার উপায় কি? রোজ দিন পড়তে হবে। পরে পরে একদম ভাগবত ছিঁড়ে ফেলতে হবে, কিছু জানতে পারবে না। আমরা বেশিরভাগই আমরা পণ্ডিত হয়েছি। আমরা অনেক ডিগ্রি করছি না, ভক্তি শাস্ত্রী, ভক্তি বৈভব। তা আমার একজন ব্রজবাসী মিত্র, সে বলছে এখন পণ্ডিতের কোনো অভাব নেই, কিন্তু পণ্ডিতকে ওই পণ্ডিতই জানে না। আমরা সবাই পণ্ডিত, কিন্তু পণ্ডিতকে জানি না। গীতাতে পণ্ডিত কাকে বলা হয়েছে? ব্রাহ্মণে গভীরস্থি সুনিচৈব সপাকে পণ্ডিতা সমদর্শিন। যিনি সমস্ত জীবের ভিতরে, ব্রাহ্মণ গাবি হস্তি সমস্ত জীবের ভিতরে পরমাত্মা দর্শন করে, তিনি হচ্ছেন পণ্ডিত। এখানে ব্যাসাসনে বসলাম, লম্বা চড়া লেকচার দিলাম, কিন্তু আমি জীবকে দেখে হিংসা করি। হ্যাঁ, আমার মধ্যে অমানিনা নাই। জীবের সমস্ত জীবের ভিতর ভগবান আছে, সেটা উপস্থিত আছেন, সেটা যে উপলব্ধি করতে পারে তাকে কি বলা হয়? পণ্ডিত। বা সমস্ত জীবকে সম্মান করে চলে। আমরা অতটা উচ্চ অঙ্গের ভক্ত না যে সমস্ত জীবের মধ্যে পরমাত্মা আছে দর্শন কর। কমসে কম আমরা উপলব্ধি বিষয়টা আসুক যে সমস্ত জীবের মধ্যেই ভগবান আছে। আমার পিতাজি ব্রজবাসী ছিল, হরে কৃষ্ণ দাস বাবাজি মহারাজ, বাবাজি সম্প্রদায় ছিল। তো মাঝে মাঝে আমি দেখতে যেতাম দর্শন করতে। পুত্র বলে পরিচয় দিত না, সন্ন্যাস নেওয়ার পরে দিতেও নাই। তো একদিন রেশন তুলে নিয়ে আসছে, তো ওই একটা কৌটো নিয়ে গেছে, ওটার মধ্যে কত চিনিও নিয়ে এসছে। তো এখন আমাদের ঘরের সামনে একটা ছিল সজনা গাছ, ওটার গোড়ায় চিনি দিচ্ছে হাত দিয়ে। তাহলে আমি বললাম, বাবাজি মহারাজ, আরে গাছের গোড়ায় চিনি ঢালছেন, কি ব্যাপার? বলে এখানে কিছু ব্রজবাসী থাকে। এখন আমি ব্রজে বাস করি, যদি ব্রজবাসীর সেবা না করি তারা কি আমাকে ব্রজে রাখবে? তখন তো উপলব্ধি হয় না এই কথাটা। এখন উনি চলে যাওয়ার পরে এটা রিসার্চ করে দেখলাম যে এটার মধ্যে একটা প্রেম ভক্তি লুকিয়ে আছে। তখন তো ছোট ছিল। যখন বৈষ্ণব বন্দনা করি তখন এই কথাটা অনুভব হয় যে ব্রজে থাকলে ব্রজের যে সমস্ত জীব বৈষ্ণব, সেটা ব্রজে থাকলে ভজন করলে অনুভব হয়। বৃন্দাবন বাসী যত বৈষ্ণবের গান, প্রথমে বন্দনা করি সবার। তো ব্রজবাসী বলতে কি খালি ওখানে যে কটা মানুষ থাকে তাকে বোঝায়? সমস্ত জীবকে বোঝায়। তাই যিনি জীবে দয়া করে তারই নামে রুচি হয়। তো সমস্ত জীবের মধ্যে ভগবান আছে, সমস্ত জীবকে দয়া করতে হবে। সে আমার শত্রু হতে পারে, কিন্তু দয়াভাব ছাড়া যাবে না। নামে রুচি, জীবে দয়া, বৈষ্ণব সেবন, ইহা বিনা ধর্ম নাহি সনাতন। এই তো প্রেম ভক্তির শিক্ষা। প্রেম ভক্তি মনে করি যেন কত বড় একটা জিনিস, ও কি করে লাভ করে, মনে হয় কিছু ডিগ্রি ফিগ্রি করলে লাভ হতে পারে, তাই না? প্রেম ভক্তি কোনো ডিগ্রি ফিগ্রির মধ্যে নিবাস করে না।
হনুমান কোনো ডিগ্রি ফিগ্রি করে নাই, কোন স্কুল কলেজে পড়েন, লেখা আছে? হনুমান কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েছে? লেখা আছে? প্রেম ভক্তি লাভ করতে কোনো ডিগ্রি লাগে না। প্রেম ভক্তি লাভ করতে অনুগত্য স্বীকার করতে হয়। আনুগত্য স্বীকারের মাধ্যমেই প্রেম ভক্তি হয়। হনুমান রামচন্দ্রের আনুগত্য স্বীকার করেছিলেন, তাই তার প্রেম ভক্তি হয়েছে। ব্রজে প্রেম ভক্তি সহজ। রাধে রাধে বলো, নামে রুচি রাখো, হরি নামে রুচি রাখো, আর জীবে দয়া করো, বৈষ্ণব সেবা করো। সহজ কাজ, তিনটা কাজ করতে হবে। ভাগবত হচ্ছে স্বয়ং ভগবান, গীতা হচ্ছে ভগবানের উপদেশ, আর ভাগবত হচ্ছে লীলাময়, ভগবানের সমস্ত লীলার কথা বর্ণনা করা হয়েছে এখানে। প্রেমময় ভাগবত ভগবানের শ্রীঅঙ্গ, যাহাতে কহেন যত গোপ কৃষ্ণ রঙ্গ। বা চারি বেদ দধি ভাগবত নবনীত, অতএব মন দিলেন সুখ খাইলেন পরীক্ষিত। আপনারা কতদিন ধরে আপনারা শুনে আসছেন এই হিরণ্যাক্ষ আর হিরণ্যকশিপুরের কাহিনী। ভগবান অত্যন্ত কৃপাময়, দয়াময়, করুণাময়। তিনি কারো পক্ষপাতিত্ব করে না। আমরা হয়তো দৃষ্টিকোণ আমরা দেখতে পাই যে না, ভগবান হয়তো কেউ পক্ষপাতিত্ব করে। ভগবানের অনন্ত লীলা, অনন্ত করুণা। ভগবান অসুরকে ভক্ত করতে পারে, আর ভক্তকে অসুর করতে পারে। ওই আকবর বীরবলকে বলছে, প্রশ্ন এসেছে আকবর বীরবলের সভায়, এক ফকির গিয়েছে। এখন ফকির যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আকবর বলছে, আরে তোমার ভগবান কোথায় থাকে, তোমার ভগবানের কাজটা কি? আমরা সারাদিন এত কাজ করি, তোমার ভগবানের কাজটা কি? তা এখন ফকির বলতে লাগলো, আপনার এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে আপনার ওই ব্যাসাসনটা আমার লাগবে। তার বীরবলের দিকে তাকাচ্ছে আর একবার চিন্তা করছে। তো বীরবল বলছে, আরে মহারাজ, তুমি যদি উত্তর চাও দিয়ে দাও না আসনটা, এই তো ফকির মানুষ আছে, এই কি তোমার আসন নিয়ে যাবে নাকি? দাও না, কি করে দেখি। তার আকবর আসন সিংহাসন ছেড়ে দিল, সেখানে গিয়ে ফকির বসে পড়ল। এখন বলো তোমার ভগবানের কাজ কি? বলে, তোমার ওই ড্রেসটা, মুকুটটা লাগবে। এখন আকবর বীরবলের দিক তাকাচ্ছে, বলে দেও না একটু সময়ের জন্য, অসুবিধা আছে, মুকুটটা দিয়ে দেবো তো, অসুবিধা কি আছে? মুকুটও দিয়ে দিল। এখন বলো তোমার ভগবানের কাজ কি? তোমার ভগবান কি করে, কি কাজ করে? বলছে, ফকির বলছে, এখনো বুঝতে পারো না? একটু সময় তুমি রাজা ছিলে, আকবর ছিলে, আর এখন সিংহাসনে কে আছে? আকবর আছে না ফকির আছে? তা ভগবান কাজ হচ্ছে, কেউ কে ফকির বানায়, কেউ কে আকবর বানায়, কেউ কে প্রেসিডেন্ট বানায়, কেউ কে চাকর বানায়, কেউ কে জিবিসি বানায়, কেউ কে গুরু বানায়। হ্যাঁ, তা ভগবানের কাজ। এরা তো ভক্ত ছিল, হিরণ্যকশিপুর, হিরণ্যাক্ষ, এরা বিষ্ণুর দ্বারপাল ছিল, মহান ভক্ত ছিল, কিন্তু অপরাধের ফলে এরা অসুর যিনি প্রাপ্ত হয়েছে। চতুর্কুমার তারা চেয়েছিলেন, তার বাবার সঙ্গে কথা হলো, বাবা বলল, তোমাদের আমি মানস পুত্র রূপে জন্মগ্রহণ করছি, তোমরা সৃষ্টির ভার গ্রহণ করবে, আমাকে একটু সাহায্য করবে। তারা বলল, বাবা আমরা সংসার আদিক করবো না, সিস্টেমিস্টি কিছু করবো না। তারা পিতার কাছে বিদায় নিয়ে তারা বৈকুণ্ঠে চলে গেল। বৈকুণ্ঠের দ্বারপাল জয় বিজয় এরা বলছে, না না, তোমাদের প্রবেশ করেন। বাচ্চা ছেলে কোথা থেকে যে ল্যাংটা, কাপড় টাপড় পরে না, কিছু না, চিনতে পারে নাই, চিনতে পারে না। ভগবত ভক্তি করার জন্য
তিনটা কাজ সিধা করে দাও আর উল্টো করে দাও। তোমার মন, তোমার চোখ আর তোমার কান সিধা করে দাও, ভগবত ভক্তিতে দিয়ে দাও। দেখো দুদিনের মধ্যে তুমি ভালো সাজো। আর এটা যদি উল্টো হয়ে যায়, কান, চোখ আর মন উল্টো হয়ে গেলে। অজামিল ব্রাহ্মণ ঘরের সন্তান ছিল, জঙ্গলে গিয়ে সে চোখ দিয়ে দেখলো, কান দিয়ে শুনলো, বাইরের গান শুনলো, চোখ দিয়ে দেখলো, তার মনটা খারাপ হয়ে গেল। ঘরে তার সুন্দর অপ্সরা সম স্ত্রী ছিল, ভুলে গেল বেশ্যা সব কথা। তাহলে আমাদের ভগবানের ভক্তি করার জন্য তিনটা ইন্দ্রিয়কে আমাদের খুব সতর্ক রাখতে হবে, তাহলে ভক্তি আমাদের অটোমেটিক হবে। কি কি? হ্যাঁ, তুমি যদি চোখ দিয়ে কিছু দেখো তো ওটা কোথায় প্রবেশ করে? মনে প্রবেশ করে। আর মন তো করতে পারে না, ও তো রাজা। মন কাকে দেয়? ইন্দ্রিয়ের কাছে দেয়। গাছে কলা পেকেছে, এখন যেতে দেখছে গাছে ভালো কলা পেকেছে, শ্রী শ্রী রাধা গোবিন্দ জগন্নাথ বলদেব সুভদ্রা গৌরনিতাই ভগবান কি। এখন কলা কে দেখেছে? চোখ দেখেছে। তো চোখ দেখে এখন কলা খাওয়ার তো ইচ্ছে হয়েছে, তখন চোখ তো খেতে পারবে না। চোখ দিছে কাকে? মনকে। মনও আনতে পারবে না। মন দিছে কাকে? ইন্দ্রকে। হাতকে দিচ্ছে। হাত দিয়ে তো কলা পেরেছে, কলা পারবেন মালিক দেখেছে, এখন মেরেছে, তা কান্না করছে কে? বলো জয় শ্রী রাধে, বলো গৌরাঙ্গা। দু চারবার বলো। গুরুমাস মায়াপুর আছে সুস্থ, আমাদের বাংলাদেশে সবাইকে ভালোবাসে, আদর করবে। এরা গুরুমাসকে স্মরণ হয়। গুরুমাস কি বলতেন? গৌরাঙ্গা। নিত্যানন্দ, নিত্যানন্দ। একবার আমাকে গুরু মহারাজ বলছে, হরিহর ক্ষেত্রে যখন ওখান থেকে আসছিলাম পরিক্রমা নিয়ে, তখন আমাকে বলছে, তুমি জানো এখানে একটা তোতা থাকতো? মানে জানি। বলে তোতাটা গৌরাঙ্গ গৌরাঙ্গ বলতো, গৌরাঙ্গ 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 গৌরাঙ্গ। আর মহাপ্রভু তার সবার সত্যি রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল, তোতাটা গৌরাঙ্গ গৌরাঙ্গ করে। মহাপ্রভু এটা ভালো লাগে নাই। মহাপ্রভু বলছে, তোতাকে বলছে, আরে গৌরাঙ্গ কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলো, কৃষ্ণ 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 কৃষ্ণ। তোতা বারবার বলছে গৌরাঙ্গ গৌরাঙ্গ। মহাপ্রভু রাগ হয়ে গেছে, তুমি আমার কথা শুনছো না? বলে তখন তোতাটা কি করে গৌরাঙ্গ বলছিল জানো? গৌরাঙ্গ। তখন আর গৌরাঙ্গ গৌরাঙ্গ বলছেন, দুঃখী হয়ে গেছে না, তো সে একবারে নয়নের জল দিয়ে গৌরাঙ্গ বলছে। আমাদের ভারতবর্ষে প্রধানমন্ত্রী ঘর ঘর মানে পতাকা উড়াতে বলতো। পতাকা তিনটা কালার থাকে আমাদের, ওটা কি বলে? তিরঙ্গ। কি তিরঙ্গ না? তিরঙ্গা, তিরঙ্গা হিন্দিতে বলে তিরঙ্গা। আর গুরু মহারাজ বলছে না, ঘর ঘর গৌরাঙ্গা। বলে গৌরাঙ্গা। নিত্যানন্দ গৌরাঙ্গা। হ্যাঁ, কিছুটা হয়েছে। তো জয় বিজয় অভিশাপের ফলে, ব্রাহ্মণ কুমারদের অভিশাপের ফলে তারা কি রূপে এই জগতে প্রকাশ হলো? অসুর রূপে। কশ্যপের দুই পত্নী দিতি এবং অদিতি। দিতির পুত্র দৈত্য হলো। দিতির কোনো পুত্র ছিল না, অদিতির পুত্র ছিল। তো দিতি মনে করলো আমার পুত্র সন্তান লাগবে, তো স্বামীর কাছে থেকে পুত্র সন্তান। স্বামী সন্ধ্যার সময় তপস্যা করছিল, আরতি বন্ধন করছিল, তখন দিতি তার কাছে পুত্র সন্তান চাইল। মানা করছিল কশ্যপ, দেখো এইটা ভালো সময় না, এখন ভূত প্রেত ঘুরছে। তো মানুষের যখন কাম হৃদয় আসে, তখন হিতস্তত্ব জ্ঞান, কাম জ্ঞানটাকে শূন্য করে দেয়। সেই জন্য সবচেয়ে বড় রোগ কি রোগ? কামরোগ। কামরোগের কোনো মেডিসিন নাই, কামরোগের কোনো মেডিসিন নাই। একটাই মেডিসিন, সেটা হচ্ছে গুরু কৃপা যদি হয়
তাহলে তোমার কাম রোগ থেকে তুমি মুক্ত হয়ে গেল। যতক্ষণ পর্যন্ত গুরু কৃপা না, মালা জপ করতে কালা হয়ে গেল কিন্তু সে ফল ডাউন হয়ে গেল। এরকম অনেক সিনিয়র ভক্ত কামের বশতে উপর থেকে নিচে নেমে পড়ে গেল। বড় বড় ঋষি মহাঋষি যাদের গুণের কোনো সীমা নাই, গুরু কৃপা প্রাপ্ত না হওয়ার ফলে তারা উপর থেকে নিচে চলে যায়, খালি একটা গুণের জন্য। খালি কামটাকে আমরা দমন করতে পারি না। তিনটা জিনিস নরকের দ্বার: কাম, ক্রোধ, লোভ। মানুষের যখন অহংকার অভিমান হয়ে যায় তখন জানতে হবে এর মধ্যে তার এই তিনটা গুণই পূর্ণ মাত্রায় আছে। অহংকার অভিমান আমাদের এই ভৌতিক জগতের কিছু কুসংস্কার, এটি কাম ক্রোধ লোভ থেকে প্রকাশিত হয়। যার ভিতরে কাম আছে, ক্রোধ আছে, লোভ আছে, তার ভিতরে অহংকার আর অভিমান রয়েছে। বলে জয় শ্রী রাধে। সন্ধ্যার সময় বলেছিল কশ্যপ যে সন্ধ্যার সময়টা ভালো না, কিন্তু হিতস্তত্ব জ্ঞানটা শূন্য হয়ে গেছে। যখন জ্ঞানটা আবার ফিরে এসেছে তখন কশ্যপ বলছে কাজটা ভালো হয়নি, তোমার পেটে 2টা সন্তান হবে, যমজ সন্তান, আর তারা অসুর হবে। দ্বিতীয় 100 বছর জন্য জন্ম দেয় নাই, অসুর হলে জগতে অনিষ্ট করবে, জন্ম দেয়নি তাদের। তখনকার সত্যযুগ, তখনকার শক্তি ছিল, সমস্ত জীবের শক্তি ছিল, যে জন্ম দিলে তারা এই জগতে এসে তারা অনিষ্ট করবে। জন্ম হওয়ার আগে আগে পৃথিবী অন্ধকার হয়ে গেছে, কেননা জন্ম হয়নি এখনো। আর জন্ম হওয়ার পরে পুরা পৃথিবী পাপে পরিপূর্ণ হয়ে গেল, কেন পাপ পুরুষ জন্মালো। ভগবান জন্মানোর আগে পৃথিবীর সুন্দর বাতাবরণ, অনেক কিছু দেখা যায় শুদ্ধ ভক্ত যখন আসে। আর অসুর যখন আসে তারও একটা বাতাবরণ আলাদা হয়ে যায়। কাহিনী তো অনেক লম্বা, আপনাদের মহাপ্রসাদের টাইম হয়ে গেছে, তাই আর 5-7 মিনিট বলবো। বিকালবেলা আর ক্লাস আছে, বিকালবেলা ভাগবত গীতার ক্লাসে মহাপুর অনেক পার্ষদ আছে, সীতা ঠাকুরানী, তারপরে আর সীতা ঠাকুরানী আর আমাদের জাহ্নবী মাতাজি আর আমাদের মধু পণ্ডিত, না, এদের কথা বিকালবেলা হবে। এখন ভগবানের কথা, ভগবানের ভক্তের কথা বিকালবেলা হবে। তো হিরণ্যকশিপুর যখন জন্ম হলো, তারা অট্টহাস্যি করতে লাগলো, স্বর্গ মত্ত পাতাল কাঁপতে লাগলো, ছায়া নেমে আসলো, দেবতারা ভয় ভীত হয়ে গেল, কোথায় যাবে, অসুর জন্মালো। হিরণ্যক্ষ এরা সমস্ত স্বর্গ মত্ত পাতাল হাতে করে নিল, সব তাদের হাতে। দেবতাদের চাকর করে বানো। ইন্দ্রকে বলে তোর ঘোড়ার ঘাস কেটে নিয়ে আসবে, আমার ঘোড়ার ঘাস কেটে নিয়ে আসবে। বরুণকে বললো আমার ঘোড়াটা বোরাই করে রাখবে, আমার জলের কলসিটা। এরকম ইন্দ্রদের নাকে মুখে দড়ি লাগিয়ে একদম কাজ করাতে ভয়ভীত। ব্রহ্মা প্রার্থনা করতে লাগলো অসুরকে অসুর যাতে মৃত্যুবরণ হয় সেই প্রার্থনা করতে লাগলো ভগবানের কাছে। হিরণ্যক্ষ যাচ্ছিল তো নারদ মুনির সঙ্গে দেখা। নারদ মুনি, এদিকে যুদ্ধ করতে পারো, মারপিট শিখছো কিছু? বলছেন না, আমি তো শিখি নাই, কিন্তু একজন ভালো মারপিট করতে জানে, আমি তার নাম বলবো, তুমি যদি তার কাছে যাও তোমার চুলকানি সব শেষ হয়ে যাবে। কে বলেন? নারদ মুনি। বলে দাও, অ্যাড্রেস দাও, কোথায়? বলে সুতার লোকে চলে গেছে নিচে। বলে ও লোকের অধিকারী তো আমি, স্বর্গ মত্ত পাতাল সব জায়গার অধিকারী তো আমি। বলে তুমি যাও না, যেতে যেতে তোমার সামনে পড়বে তোমার উপযুক্ত যোদ্ধা, তুমি যেটা চাও সেটাই হবে। নারদ মুনি মহাজন না, যেতে যেতে দেখছে আরে
একটা সুন্দর বড়াও আসছে, সুন্দর, তাকে দেখেও গালি দেওয়া শুরু করছে। হ্যাঁ, আমার এই সুন্দর লোক তুমি কোথার থেকে আসলে, অমুক তমুক দুনিয়ার কথা, অনেক গালি দিছে। ভগবান তো মাথার উপর পৃথিবী, সে পৃথিবী নিয়ে আসতে গেছিলেন, বল পৃথিবীটা রেখে তারপরের সঙ্গে বলবো কিছু কথা। তো অনেক যখন গালি দিতে শুরু করছে, ভগবান এই গ্রাম সিংহ, সংস্কৃতি ভাষা নাকি মিঠা, ওকে গ্রাম সিংহ বলেছে, ও তো বুঝতে পারে গ্রাম সিংহ মানে কুত্তা। ও তো অনেক গালি দিচ্ছে, আর ভগবান একটা গালি দিয়ে একদম বলছে হ্যাঁ গ্রাম সিংহ, বক বক করছিস। ভগবান পৃথিবী রেখে এই হিরণ্যকশিপুরকে বধ করলেন, সমস্ত দেবতারা উপর থেকে পুষ্প বৃষ্টি করলেন, জয় জয়গার করলেন, ভগবানের গুণের বর্ণনা। আজকের এই শ্লোকে ভগবানের কিছু গুণেরও বর্ণনা করেছেন। রাখে কৃষ্ণ মারে কে, মারে কৃষ্ণ রাখে কে। হিরণ্যকশিপু অনেক দাদাগিরি করছিল, অনেক কিছু ভগবানের সঙ্গে যুদ্ধ করার আগে বলছিল, ভগবান এক মুষ্টিঘাতে তাকে সংহার করলেন। ভগবান হচ্ছেন অনন্ত শক্তির অধিকারী। কোন কোন সময় ভগবান নিজে সংহার করেছেন, কোন কোন সময় তার পার্শ্বদের দ্বারা সংহার করেছেন, কোন কোন সময় তার ফিল্ডে যেতেই হয় নাই, অটোমেটিক সংহার হয়ে গেছে। ভগবান সব রকম ভাবে মারতে পারে, চোখের দিয়ে মারতে পারে। যেমন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অর্জুন যুদ্ধ করতে চাইছে না, না 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 বলে দেখো আমি সবাইকে মেরে রেখেছি। একদিকে মেরে রেখেছে, আবার একদিকে ভগবানকে যারা দর্শন করেছে তারা মুক্ত হয়ে গেছে। আবার একদিকে অর্জুনকে বলছে আমি আমার দর্শন দিয়ে না মেরে ফেলি, তুমি খালি তীর ধনুক হাতে নাও, খালি তীর ধনুক সবাইকে মেরে রেখেছি। এই শক্তি প্রদান করার ফলে অর্জুন তীর ধনুক হাতে নিয়ে যুদ্ধ করলো, যুদ্ধে জয়লাভ করলেন। কেন পঞ্চ পাণ্ডবের জয় হবেই, তারা ছিল ভাগবত, মহান ভক্ত ছিল। কেন যখন অর্জুন আর দুর্যোধন ভগবানের কাছে যুদ্ধের সাহায্য চাইতে গেছিলেন, তখন দুর্যোধন কিছু সৈনিক চাইল, বিষ্ণু সৈনিক, বলে নিয়ে যাও তোমার যত লাগে। আর অর্জুনকে বললেন দেখো অর্জুন, আমি এই যুদ্ধে তো আমি অস্ত্র ধারণ করবো না, আমি যে কি লাভ আছে। বলছে না তুমি আমার রথটা চালাতে পারবো? হ্যাঁ, ও বাবা তো ছোটবেলা থেকে এটা শিখা দিয়েছে, এটা ড্রাইভারই ভালো করতে পারি। বল ঠিক আছে তুমি আমার রথটাই চালাবে। রথ চালাই, চলো। রথ চালানোর জন্য নিয়ে এসেছে। তো এখানের মধ্যে বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায় যে কৃষ্ণ ভগবানের নিয়ার অ্যান্ড ডিয়ার হয়ে গেল পঞ্চ পাণ্ডবদের, ভগবানকে স্বয়ং অর্জুন নিয়ে আসলেন। আর দুর্যোধন মহাবোকা, ভগবানকে আনতে পারে। আমরা ভগবানের কাছে অনেক জিনিস চাইবো, ভগবান দিয়ে দেবে। তার লোকসানটা কোথায়? যে জিনিস দেবে তাতে আমরা বন্ধনে পড়ে যাবো। কিন্তু আমরা যদি ভগবানকেই চেয়ে নেই তাহলে কি অসুবিধা আছে? তাহলে আমাদের ভক্তির পরিচয়, শুদ্ধ ভক্তির পরিচয় হচ্ছে আমরা ভগবানের কাছে কিছু চাই না, ভগবানকেই চাই। এটা প্রমাণ কোথায় আছে? প্রহ্লাদ মহারাজ। প্রহ্লাদ মহারাজ কাছে যখন এসেছিল ভগবান, বলছে তুমি কিছু চাও? বলে হ্যাঁ আমার তো কিছু দরকার। বলে আমার বাবা অসুখ ছিল, বাবাকে একটু তুমি উদ্ধার করো। বলে তোমার বাবা তো আমার হাতে মরেছে, ও তো অটোমেটিক উদ্ধার হয়ে গেছে। তোমার 14 পুরুষ উদ্ধার হয়ে যাবে, তুমি 21 পুরুষ উদ্ধার হয়ে যাবে তোমার জন্য, তুমি কোনো চিন্তা করো না, তোমার জন্য কিছু চাও। বলে হ্যাঁ আমার জন্য তো ছোট বাচ্চা ছেলে না, কিন্তু বাচ্চা ছেলে কি হবে, জাতি সাহেবের বাচ্চা জাতি সাহেবই হয়, ছোট হবে বড়, কামড় দিলে বিষ। কেন পেটের মধ্যে থেকে কৃষ্ণ কথা শুনেছে, উপরে সেই নারদমণি কেটেছে, নারদমণির চন্দ্রমিতর হরে কৃষ্ণ মন্ত্র দিয়ে দীক্ষা দিয়েছে। জন্মের পরে তার শক্তি হবে না, আমার শক্তি হবে। ভগবানকে চিন্তা করছে। আমার প্রহ্লাদ মহারাজ বলছে তুমি আমাকে পরীক্ষা করতে যাচ্ছ, তোমার থেকে একটু আমার বুদ্ধি তো বেশি লাগে, না তোমাকে পাবো কি করে? ভক্তের যদি বুদ্ধি না থাকে ভগবানকে পাবে কোনোদিন? ভক্ত কোনো সময় মূর্খ হয় না, যে কাজটি জন্মগ্রহণ করছে বুদ্ধিমান হয় ভগবানকে পাওয়ার জন্য। তা নারদমণি তোকে পাক্কা করে একবার ডিগ্রি করে পাঠিয়ে নিচ্ছে এই জগতে, একদম ফার্স্ট ক্লাস ডিগ্রি। ভগবান তাকে ঠকাতে পারবে না। বলে আমাকে পরীক্ষা করতেছে ভগবান। মনে মনে নারদমণির চিন্তা, এই প্রহ্লাদ মহারাজ চিন্তা করত,
বলে তুই তাড়াতাড়ি তুমি চাও, তোমার জন্য এখন ভগবান যখন এসেছে পিছিয়ে তো প্রধানমন্ত্রী, অর্থমন্ত্রী সব আছে, ইন্দ্র চন্দ্র বরুণ সবই আছে, ব্রহ্মা। এখন তারা তো কাঁপছে কোনটা কার পথ চাইবে। ব্রহ্মা চিন্তা করে আমার পথ দিয়ে দিবে, হিন্দু বলে যেমন তারা কাঁপছে কোনটা কি চাইবে। বাচ্চা শিশু কোনো পথ চাইতে পারে, তারা ভয়ে কাঁপছে। প্রহ্লাদ মহারাজ বললেন একটা চাওয়ার ইচ্ছে হয় না, এইটা হলে মনে হয় ভালো হয়তো। তো ভগবানকে বললেন এই যে চাওয়ার একটা ইচ্ছা আমার ভিতরে, সকলের ভিতরে ইচ্ছাটাই আমার ভিতরে না আসে, এই বরটা তুমি দাও। তো দেখো 5 বছরের শেষে কত বড় বুদ্ধিমান সে, শুদ্ধ উত্তর দ্বাদশ মহাজনের অন্যতম মহাজন নিষ্কাম ভক্তি দেখালো। আমরা সবাই ভক্তি করতে চাই, কিন্তু আমরা সকাম ভক্তি করি, নিষ্কাম ভক্তি কেউ করি না। তাই জন্য আমাদের নিষ্কাম ভক্তির কথা বলে গেছে। নিষ্কাম ভক্তি মানে ভগবানের সেবা করব, কিন্তু ভগবানের কাছে কিছু চাইব না, এটা হচ্ছে নিষ্কাম ভক্তি। আর যখন ভগবানের কাছে চাইবে না, তো ভগবান কি কিছু দেবে না? ভগবান স্বয়ং নিজেকে দিয়ে দেবে, স্বয়ং নিজেকে দিয়ে দেবে। যখন ভগবানের কাছে কিছু চাইবে না, তো ভগবান তার নিজেকে স্বয়ং। আর যখন ভগবানের কাছে আমি টাকা পয়সা, বাড়ি গাড়ি, ছেলে মেয়ে, টিভি বিবি, অনেক কিছু চাইবো, সব ভগবান দিবে, কিন্তু ভগবান থাকবে না তোমার সাথে, তার কোনটা ভালো? টাকা পয়সা, বাড়ি গাড়ি, ছেলে মেয়েটা ভালো? প্রহ্লাদ মহারাজ জানতেন আমি যেটা চাইবো সেইটা দেবে, কিন্তু দিয়ে তো চলে যাবে, তো ভগবান তো আমার কাছে থাকবে না। তাই জন্য প্রহ্লাদ মহারাজ বুদ্ধিমান, তাই কিছু চাইলো না, তো ভগবান প্রহ্লাদ মহারাজের কাছে রয়ে গেল, ভগবান তাকে শুদ্ধ ভক্তির বর প্রদান করলেন। টাইম হয়ে গেল। হরে কৃষ্ণ। আমার কাছে মায়াপুরের